Hello students, how are you? Today we are going to study History 5th lesson. What books and burials tell us. We already completed up to 4th lesson. Then we are going to study 5th lesson. What books and burials tell us. Examine ഈ ഒരു ലെസൺ കൂടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം പൊളിറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് 1 to 3 lessons completed. Then geography first 1 to 3 lessons completed. Then history only up to 5th lesson. 5th lesson we are going to study. What books and burials tell us. ചില കുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റിൽ 4th lesson ആയിരിക്കും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. What books and burials tell us. One of the oldest book in the world. You may have heard about the Vedas. Have you heard about Vedas? There are 4 of them, the Rig Veda, the Samaveda, Yajurveda and Atharva Veda. There are 4 Vedas, which are them, the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharva Veda. The oldest Veda is the Rig Veda. Underline, which is the oldest Veda? Rig Veda is the oldest Veda, composed about 3500 years ago. Before 3500 years ago, this Rig Veda was composed. This Rig Veda was the oldest Veda. There are 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharva Veda. The Rig Veda includes more than 1000 hymns. Hymns means സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ. ഓക്കെ, called Sukta or Belsad. ഇതിനെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? സൂക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ വചനങ്ങൾ അല്ല, വെൽസെഡ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ there are thousands of hymns or സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. These hymns are in praise of various gods and goddesses. So these hymns are related to various gods and goddesses. 3 gods are especially important in Rig Veda. Agni, the god of fire, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. So in this Rig Veda, there are they say compose 3 important goddess. First one, Agni, the god of fire, തീയുടെ ദേവൻ. ഇന്ദ്ര, വാര്യർ, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവൻ. ദെൻ സോമ, സോമ എന്ന് പറയുന്നത് സോമരസം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതാണ് സോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in Rig Veda, it is before 3500 years ago, Rig Veda was composed. Then there are thousands of hymns or Belsad. In this Rig Veda, or in these hymns, in praise of various gods and goddesses, especially 3 gods, Agni, the god of fire, Indra, god of war, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by sages or rishis. ഋഷിമാർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇവരെ സാജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. These hymns were Rig Veda was composed by sages. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. So these hymns were composed by sages or rishis. Then priests taught students bit by bit. വളരെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് എടുത്തു, സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ്, then word by word, etc. they studied. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. This more than 1000 hymns are there. Most of these hymns were composed by men only. A few were composed by women. Some hymns were composed by women. The Rig Veda is in older Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. So this Rig Veda is composed by old Sanskrit version. അതായത് ഇന്നുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിലെ പണ്ടത്തെ 3500 ഇയേഴ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഷനിലാണ് ദിസ് Rig Veda was composed. But now it is entirely different from that old Sanskrit language. Okay,
So we studied this much only. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda. Then the oldest Veda is Rig Veda. Before 3,500 years ago, this Rig Veda was composed. This more than 1,000 hymns are there. Hymns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ, ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടെഴുതിയ സ്തുതി ഗീതങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി 3 gods are mentioned: Agni, then Indra and Soma. Okay. These Vedas were composed of old Sanskrit version. പഴയകാല സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. സോ ദ ബുക്സ് നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുക റിസൈറ്റഡ്, പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാമായണ മഹാഭാരതമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഋഗ്വേദ വാസ് ഓൾസോ recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. So this Rig Veda was composed of 3,500 years ago, but it is only printed less than 200. 200 വർഷങ്ങൾ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അതുവരെ ഇത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഈ ബിർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇരയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരുന്നത്. ഹൗ ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്റ്റഡി ദ ഋഗ്വേദ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എൻ്റെ പഴയ ടെസ്റ്റ് ആയത് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടെസ്റ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിൽ കാണത്തില്ല. ഇനി പുതിയ ടെസ്റ്റിന് സ്കൂളിൽ പോയി മേടിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് കാരണം നിങ്ങളത് കറക്റ്റിന് വായിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഹൗ ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്റ്റഡി ദ ഋഗ്വേദ. Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to materials remain, they examine written sources as well. So we already studied in the first lesson. Historians study the past, the remains of buildings, then walls, etc. Like that, these Rig Veda or Vedas were also studied by the historians, but the materials remains. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. ഡയലോഗ് അറിയാം, സംഭാഷണ രൂപേണയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സംഭാഷണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാമിത്രനും 2 റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം. This is a part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and 2 rivers, Bias and Salas, that were worshipped as goddesses. പണ്ട് റിവേഴ്സിനെയൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഡയലോഗാണ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ളത്. മേളിലുണ്ട് ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള പോയംസ്. നമുക്കൊന്നും ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഷനാണ്. ന്യൂ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിലല്ല ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ദെൻ കാറ്റിൽ, ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ചാരിയറ്റ്സ്. ദർ ആർ many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Then horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. We know that these cattle were also many prayers for cattle, children, and horses. There were many prayers. ഈ ഹിംസ്, കുറേ ഹിംസ് എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള? കാറ്റിൽ, ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ horses. Horses were yoked to chariots. Chariot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഥം ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻ ബാറ്റിൽസ്, യുദ്ധത്തിൽ രഥം ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദീസ് ഹോഴ്സസ് ആർ യൂസ്. വിച്ച് വെർ ഫോർട്ട് ടു ക്യാപ്ചർ കാറ്റിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ബാറ്റിൽസ് വെർ ഓൾസോ ഫോർട്ട് ഫോർ ലാൻഡ്, വിച്ച് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for war and to capture people. So battles were fought not only for capturing land, but also for capturing people and also capturing cattle also. Okay. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്? ചിലപ്പോൾ കാറ്റിലിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്, പാസ്റ്റർ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അതർവൈസ് fought for water to cap and also for people. Okay. അപ്പോൾ ബാറ്റിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of
yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. So some wealth that was obtained from leaders നിന്നും wealth were obtained, wealth obtain ചെയ്തിരുന്നു. These were distributed to priests and the rest was distributed to the people. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ സം വെൽത്ത് വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ്. പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സം വെൽത്ത് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യജ്ഞാസ് ഓർ സാക്രിഫൈസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫറിങ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫയർ. സം വെൽത്ത് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ യജ്ഞാസ്, യാഗങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ദീസ് വെയർ മെൻറ്റ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ്സസ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയ യാഗങ്ങൾ? ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ദീസ് യജ്ഞാസ് ഓർ സാക്രിഫൈസസ് വെയർ performed. Offerings could include ghee, grains and in some cases animals. These offerings അവർ കൊടുത്തിരുന്ന ഓഫറൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Ghee, grains and sometimes animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. So most of the wars were fought for men, and there were no regular army in this period, and also people also discussed and met peace and war. വാറിനെ കുറിച്ചും പീസ്, രാജ്യത്തെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും വാറിനെ കുറിച്ചും. and also leaders were often brave and skillful warriors. Okay, words to describe people. There are several ways to describe people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. So there are several ways to describe people. Different people, different communities are lived in there. That is why to describe ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഋഗ്വേദയിലാണ്. The terms work they do, what work they do, which language they speak, the place they belong to, which place they are residing, their family background, their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people from in the Rig Veda. There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. So we are going to study two important words to describe in Rigveda. Rigvedathilana idellam parnittulladu. Before 3500 years ago, this Rigveda was composed by sages. In this Rigveda, different things were explained. Wars were fought for different things. Then there are two ways to describe people. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മിൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് there are 4 castes: ബ്രാഹ്മിൻസ്, ക്ഷത്രിയാസ്, വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ശൂദ്രാസ്. ബ്രാഹ്മിൻസ് were considered as priest, അവർ priest ആണ്. Then വൈശ്യാസ് were considered as warriors, ക്ഷത്രിയാസ് were considered as warriors, വൈശ്യാസ് were considered as traders, and ശൂദ്രാസ് were considered as slaves. ഓക്കെ, അതിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. These Brahmins were performed various rituals and the Rajas. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൻസും രാജാസും 2 വേർഡാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. These Rajas were not like the ones you will be learning about later. We already studied Rajas, king or king. അതുപോലുള്ള രാജാവല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. They did not have capital cities then. And also they did not palaces, armies, or they did not also collect taxes. Generally sons did not automatically succeed fathers as rajas. അവർ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത തലമുറയാണ് അടുത്ത രാജാവായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാവല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത്. 2 words were used to describe the people or the community as a whole. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് different groups were described in Rigveda. People, their work, their language, their family, their communities, general communities, etc. 2 words are, first one
ബ്രാഹ്മിൻസ് ദേ വർ കൺസിഡേഴ്സ് പ്രീസ്റ്റ്. രാജാസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലുള്ള രാജാവല്ല, അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് മാത്രം. അടുത്ത് വരുന്നത് 2 words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word Jana, which we still use in Hindi and other language. Jana. Now also we use this term in Hindi and other languages. നമ്മൾ പറയും ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The other was Vish. The word Vaishya comes from Vish. Okay. Vaishyas, Shudras, 4 caste. ബ്രാഹ്മൺ, ക്ഷത്രിയസ്, വൈശ്യാസ്, ശൂദ്രാസ്. ഈ വൈശ്യാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നത് വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ്. ഈ വേർഡ് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഋഗ്വേദത്തിൽ. ഓക്കെ. സെവറൽ വിഷ് ഓർ ജന ആർ മെൻഷൻ ബൈ നെയിം. സോ വി ഫൈൻഡ് റെഫറൻസ് ടു ദ പുരു ജന ഓർ വിഷ്, ദ ഭാരത ജന ഓർ വിഷ്, ദ യദു ജന ഓർ വിഷ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ദീസ് ആർ സം ടേംസ് mentioned in Rigveda that to describe people. 4 words we studied: Brahmins, then second one Rajas, next one Jana, next one Vish. Okay, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഋഗ്വേദത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടേംസ് ആയിരുന്നു. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyus. So these hymns were composed by men. These men are Aryans, and their opponents are called Dasas or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. These people, അതായത് ഈ Dasas and Dasyus, did not perform rituals. ഇവരൊന്നും റിച്വൽസ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് ഇവർ. ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശൂദ്രാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ. Later the term Dasa and the female Dasi came to mean slave. Okay, slaves. Shudras were considered slaves. Okay, അപ്പോൾ they did not perform rituals. Rituals were performed only by Brahmins. Okay, these Shudras were or slaves were not composed hymns, and also they did not perform rituals. Slaves were women and men who were often captured in war. വാറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന തടവുകാരെയാണ് ആരാകുന്നത്? സ്ലേവ്സ്, അടിമകളാക്കി ഇവർ നടത്തുന്നത്. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. Their master, what are the works they tell, that works must be done by these slaves. Okay, അപ്പോൾ 4-5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Ways to describe people. There are 4 words we studied. Brahmins considered as priests. Then അടുത്ത വരുന്നത് രാജാസ്, നോട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പോലുള്ള അതെല്ലാം വേറെ രീതിയിലുള്ളത്. ദെൻ 2 words ഏതൊക്കെയാണ്? ജന ആൻഡ് വിഷ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ദാസാസ് ആൻഡ് ദാസീസ്. These dasas and dasis were slaves captured in war. And what are the things that their masters tell these dasas must do? Okay. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Okay. Other northwestern part of the subcontinent, this Rigveda was composed. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സൈലന്റ് സെന്റിനൽസ്, ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ മെഗാലിത്തിക് രീതിയെക്കുറിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കുക. ദീസ് സ്റ്റോൺ ബിൽഡേഴ്സ് ആർ നോൺ എസ് മെഗാലിത്ത്. ലെറ്റർ ബിഗ് സ്റ്റോൺ. ബിഗ് സ്റ്റോൺ കണ്ടല്ലോ, വലിയ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മെഗാലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് വെർ കോൾഡ് മെഗാലിത്ത്. ദീസ് വെർ കെയർഫുള്ളി അറേഞ്ച്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് വെർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബറിയൽ സൈറ്റ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ശ്മശാനത്തിൽ ആൾക്കാരെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടി, മരിച്ച് ആൾക്കാരെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, എത്ര വർഷത്തിന് മുന്നേ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി? ബിഫോർ 3500 years agoയിലാണ്
ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് സ്റ്റോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം വലിയ പാറകൾ തുരന്ന് ഇതിനകത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, മരിച്ച് അടക്കിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബിഗ് സ്റ്റോൺസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മെഗാലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് സ്റ്റോൺസ് വെയർ കോൾഡ് മെഗാലിത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദീസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബറിയൽ സൈറ്റ്. ബറിയൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴിച്ചിടുക, ശ്മശാനം, അതാണ്. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeastern Kashmir. So throughout the subcontinent, we can see these type of big stones or megalithic site. These were for burial site. Smashanam ആണ്. Some important megalithic sites are shown on map 2, page number 40. നോക്കുക. While some megalithic can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. Some megalithic sites were on surface, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെയാണ് കുഴിച്ചിരുന്നത്. Somewhere as underground, കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. Sometimes archaeologists find a circle of stone boundaries or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial beneath. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തുരന്നിട്ട് ഭൂമി തുറന്ന് അതിനകത്ത് കല്ലൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. All these burials have some common features. Okay, all these burial sites were some common features. Generally, the dead was buried with distinctive pots, which are called black and red wire. ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ശവം അടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ബ്ലാക്കോ റെഡോ വലിയ പോട്ടിനകത്ത് ഈ ശവത്തിനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് കല്ലിട്ട് വലിയ കല്ലെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. Sometimes അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ വയ്ക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരുന്നത്, ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സംടൈംസ് സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ഹോഴ്സസ്, ദെൻ ഹോഴ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ഇതെല്ലാം ഈ ബറിയൽ സൈറ്റിനോടൊപ്പം ഇവർ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബറിയൽ സൈറ്റ്സിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം വച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ മമ്മിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബറിയൽ സൈറ്റ്സ് ആണ്. ശവങ്ങളെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ആർ കോൾഡ് ദീസ് മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റ്. Finding out about social differences. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. So archaeologists found these sites are dead person. Archaeologists മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെല്ലാം ശ്മശാനങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെ കുഴിച്ചിരുന്ന സൈറ്റ്സുകളാണ് ഈ മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And also some more objects are found in one grave than in another. Find Brahmagiri on map 2. Here one skeleton was buried with 33 gold buds, 2 stone buds, 4 copper bangles and 1 conch shell. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ ഉള്ള ഒരു സൈറ്റിൽ, ഈ മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, വൺ സ്കെൽട്ടൺ ബറീഡ് വിത്ത് 33 ഗോൾഡ് ബഡ്സ്, മുത്തുകൾ, സ്വർണ്ണ മുത്തുകൾ, 2 സ്റ്റോൺ ബഡ്സ്, 4 കോപ്പർ ബാംഗിൾസ് ആൻഡ് 1 കോഞ്ച് ഷെൽ. കോഞ്ച് ഷെൽ മീൻസ് ശംഖ്. ഇത്രയും ഇതിൽ ഈ ബറിയൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതർ സ്കെൽട്ടൺസ് ഹാവ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ പോട്സ്. These finds suggest that there were some difference in status among the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others followers. So the archaeologists found that these sites were some social differences because some burial sites were the skeleton were
more than gold and precious stones found, others were did not found. That is why archaeologists found that some are rich, some burial persons were rich, some were leaders, kings or kings. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചില ബറിയൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൾട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചിലർ ഭയങ്കര കാശും സാമ്പത്തുള്ളവരും ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, സാമിന്ദാസോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. Where some burials spot meant for certain families. Sometimes megalithic contains more than one skeleton found. These indicate that people perhaps belong to the same family were buried in the same place through, though not at the same time. അപ്പോൾ ഒരു മെഗാലിത്തിക് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെൽട്ടൺ ഇവർക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട, നമ്മൾ ഫാമിലി കല്ലറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ, അതേപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മൊത്തത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് പല സമയത്തായിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. The bodies of those who died later were brought their grave through the porth holes-നകത്തൂടെ വരുന്നതെയും ഈ ശവങ്ങളെ അങ്ങ് ഇറക്കി വയ്ക്കും. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കുഴിച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് വയ്ക്കും? വലിയൊരു കല്ലെടുത്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബറിയൽ സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇന്ന ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട അടുത്ത വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ തന്നെ ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അടക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കാരണം സെയിം ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർത്ത് ഹോളിൽ തന്നെ ശവം അടക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ സ്പെഷ്യൽ ബറിയൽ അറ്റ് ഇനാംഗോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബറിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. Find Imangon on map 2, page number 14. It is a site on the river Gon, a tributary of Bhima. Bhima river tributary ആണ് ഇത് Gon. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനാംഗോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബറിയൽ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ അഡൾട്ട്സിനെ ബറി ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർത്ത്, ഹെഡ് നോർത്തേൺ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അടക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംടൈംസ് ബറിയൽസ് വെർ വിത്തിൻ ദ ഹൗസസ്, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ബറിയൽ സൈറ്റ്. ദെൻ വെസൽസ് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി കണ്ടെയ്ൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെർ പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഡെഡ്. മരിച്ച വ്യക്തിയോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇവർ വയ്ക്കുമായിരുന്നു? വെസൽസ്, വാട്ടർ, ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം വെസൽസിലാക്കി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഇവരെന്താ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, മരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ജന്മമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോ അതെല്ലാം സാധനവും മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശവത്തോടൊപ്പം തന്നെ അടക്കി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത്. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. Then the body was placed at a cross-legged position. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ബറിയൽ സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഈ ആൾക്കാർ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വലിയ സൈറ്റായിരുന്നു. 4-roomed ഹൗസാണ്. ഇതിൽ സെൻട്രൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്രാനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രാനറി ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡെഡ് ബോഡി നമുക്ക് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇതിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ സൈറ്റായിരുന്നു ഇനാംഗോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഓക്കുപ്പേഷൻസ് അറ്റ് ഇനാംഗോൺ. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and seaside. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇനാംഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും 3600 ഇയേഴ്സ് അഗോയിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൾസസും ഈ വെജിറ്റബിൾസും
ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റു പൾസസ് എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോൺസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് മെനി ബെയിൻ കട്ട് മാർക്സ് that show that may have been used as food have also been found. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോൺസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് വെയർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട്. സംവെയർ കട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട്, അതായത് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മാർക്ക്, ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിച്ചതിൻ്റെ മാർക്ക് വരെ ഇതിൻ്റെ ബോൺസിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് എന്തോ നല്ല ഒരു ഒത്തിരി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നത്. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കാറ്റിൽ, ബഫലോ, ഗോഡ്, ഷീപ്പ്, ഡോഗ്, ഹോഴ്സ്, ആസ്, പിഗ്, സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മ്ലാവിനെയാണ് പറയുന്നത്, സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ, ബ്ലാക്ക് ബഗ്, ആന്തലോപ്പ്, ഹെയർ ആൻഡ് മംഗൂസ്, ബിസൈഡ്സ് ബേർഡ്സ്, ക്രോക്കഡൈൽ, ടർട്ടിൽ, ക്രാബ് ആൻഡ് ഫിഷ്. ക്രാബ് അറിയാം, ഞണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്കെൽട്ടൺസ് എല്ലാം ഇവർക്ക് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് ഫൗണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതെല്ലാം ദീസ് കാറ്റിൽസ്, ഫിഷ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് വെയർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ദിസ് ഏർലി പീപ്പിൾ. There is evidence that fruits such as ber, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 3600 ഇയേഴ്സ് എഗോയിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് നോർത്തേൺ പാർട്ടിലും സദേൺ പാർട്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ താമസിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബറിയൽ സൈറ്റിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ ശവശരീരങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച എവിഡൻസാണ് ഇതെല്ലാം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് കിട്ടിയതും. അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസൺ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടീച്ചർ അയച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, നോക്കിയിട്ട് തരാം. പോർഷൻ ടീച്ചർ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ആപ്പിൽ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുക, പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.